So, my dear students, in this class, I'm going to talk something about education as a system. See, education has got different types. And we have seen that some people believe that not only the formal education which we gain from some formal educational institutions should be considered as education, but whatever we learn, whatever change we gain during our lifetime should be considered as a part of education, and it is known as broad concept of education or wider meaning of education, something opposite to the narrow concept of education. And today we are going to look at education as a system, that means formal system. We have seen educational systems, schools, colleges, and something like that, universities. All these are a part of education as a system, or the formal educational system. So we can discuss something about education as a system. When we think about education as a system, first of all, we have to remember the concept put forth by John Dewey, one of the greatest educationists of the modern period, and he is the greatest of the pragmatists. Greatest of all the pragmatists. And according to John Dewey, education is a tripolar system. According to John Dewey, education is a tripolar system. And he believes that education will be influenced by three things. And they are teachers, learners, and learning environment or environment. So according to John Dewey, education is a tripolar system or a three-dimensional process, which includes teachers, learners, and the learning environment. When we think about teachers, it can include the administrative committee, the head of the institution, the faculty members, I mean the teachers, and the non-teaching staff. And when we think about learners, then learners, parents of learners, and such things. And when we think about environment, the learning environment, it can be school atmosphere, it can be the home atmosphere, the atmosphere at home of the students, and it can include the social atmosphere also. So all these items are there. So it's a tripolar system, it's a tripolar process, it's a three-dimensional process. വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ വളരെ പൊതുവായി കാണുന്ന രണ്ട് കാഴ്ചപ്പാട്, വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയത്തെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാട്, വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കുചിതമായ കാഴ്ചപ്പാട്. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന, എന്ന് പറയുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിനെ നമ്മൾ സങ്കുചിത കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ മാത്രമല്ല. വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, മറിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അയാളുടെ വ്യവഹാരത്തിൽ, ബിഹേവിയറിൽ, പെരുമാറ്റ രീതികളിൽ, അയാളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ, അയാളുടെ വിജ്ഞാന ശേഖരത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്ന എന്തിനേയും
വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് വിളിക്കാമെന്നാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു ആജീവനാന്ത പ്രക്രിയ. അത്തരമൊരു കാഴ്ചപ്പാടിനെയാണ് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാട് അഥവാ ബ്രോഡ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്, നമ്മൾ പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത്, നമ്മൾ മറ്റു പ്രോഗ്രാമുകൾ കാണുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത്, നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത്, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് ഒക്കെ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാട്. ഏതായാലും പൊതുവേ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈശാഖ് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തായാലും വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനം കടന്നു വരും. ആ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് അഥവാ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു സംവിധാനം എന്ന രീതിയിൽ, വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു വ്യവസ്ഥ എന്ന രീതിയിൽ, വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന രീതിയിൽ എന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ജോൺ ഡൂയി, ലോകപ്രശസ്തനായ വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകൻ, പ്രായോഗികവാദികളിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തൻ, പ്രായോഗികവാദത്തിന്റെ അപ്പോസ്തലനായി അറിയപ്പെടുന്ന ജോൺ ഡൂയിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു ത്രിമാന പ്രക്രിയ, ഒരു ട്രൈപോളാർ പ്രോസസ്സാണ്. ഒരു ത്രിമാന പ്രക്രിയയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം. ത്രിമാന പ്രക്രിയ എന്ന് പറയാൻ കാരണം വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് അധ്യാപകരും പഠിതാക്കൾ, കുട്ടികളും, അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ അന്തരീക്ഷം, ലേണിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, അതെന്താകാം, ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള സൊസൈറ്റിയും ആകാം, സോഷ്യൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആകാം. ഇത് മൂന്നും ചേർന്നതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇല്ലാതായാൽ, ഇല്ലാതാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തികച്ചും ഇല്ലാതാകണം എന്നില്ല, ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് മോശമായാൽ, ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ആലസ്യം കാണിച്ചാൽ, ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തിന്റെ ശരിയായ ഒരു ഉദ്ദേശം നടപ്പിലാകാതെ വരും. അതുകൊണ്ട് ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കാണുമ്പോൾ അതൊരു ത്രിമാന പ്രക്രിയയാണ്. ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേർന്നതാണ്. ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേർന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധ്യാപകർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധ്യാപകർ മാത്രമല്ല, അതോറിറ്റി, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പാർട്ട്, അധികൃതർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗം മുഴുവൻ അവിടെ വരും. അഥവാ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകർ, അനധ്യാപകർ, ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അഥവാ സ്ഥാപന മേധാവി, ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും. പിന്നെ അത് ഞാൻ പറയും, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്താണ്, മാനേജ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് പറയും. പിന്നെ വരുന്നതാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ. അത് കഴിഞ്ഞാണ് ലേണിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂളിലുള്ള അന്തരീക്ഷം, സ്കൂളിൽ അവർക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷം, അവർ ജീവിക്കുന്ന സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടുകൾ ഒക്കെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സ്വാധീനിക്കും. ഏതായാലും നമ്മളിവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന രീതിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ആർ യു റെഡി? റെഡിയാണല്ലോ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. As I hope that Yes, you will be contributing some points. You will be contributing something during the discussion, just for making the discussion more live. Actually, I'm not asking some questions because of the technical errors which you are facing. Sometimes some of you are not able to record your voice because of the networking issues. So itself, I'm not asking more questions. Yeah, right. So let's look. As a system, education is a large network of different stakeholders. It has got different stakeholders. It has got different participants. You can see different aspects. So it's a large network, large and complicated network. So let's look at the network. The two major parts of the educational system. First, we will look at the two major parts of the educational system.
One is administration and the second one is management. Administration and management. So I'm asking you a question. What is the difference between administration and management? And this one, these two words, we often mistake. And sometimes we just use the term administration in the place of management. There are lots of such words. We use such words for something else without having the accurate meaning of such words. So what is the difference between administration and management? Can anyone tell me? Difference between administration and management. Yes. Anyone? Have you got any idea on the difference between administration and management? No? So I mean, just if you've got the answer, you can just type, or if you're able to give me the voice clip, then you can just record. Yeah. What is the difference between administration and management? Yes, The management may be organizing a program including all its factors starting from the planning. management is, yes. I'm not able to. Management is. Management may be planning of a program starting organizing a program starting from the planning to executing it. Whether you please just type it in the chat box. You can just type it in the chat box because some noise is there. I'm sorry. In simple words, I guess can be explained by. Yes, Vishak. Management can be explained by just like managing an institution. All the matters can institute to run. Okay, I'm sorry. Criteria. Yeah, management may be organizing a program starting from planning to organizing it from Vrinda. Yes, Vishak, you can just type because I'm not able to hear. There is some disturbance. Yeah. Vrinda type that management may be organizing a program starting from planning to organizing it. Okay, you're right, Vrinda. I'll tell. Management give financial support. Management is, yes, just Bina. Management give financial support and administration എന്താ പറയാ മൊത്തത്തില് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ്. മാനേജ്മെന്റ് അതിന് വേണ്ടിയ ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും നൽകുന്നതാണെന്നാണ് അറിയുന്നത്. ജസ്ബിൻ ഇപ്പോ പറഞ്ഞത് അവിടെയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് കരുതാറുള്ളത്. യെസ്, മെഹറിൻ എന്തോ പറയുന്നുണ്ടോ? Schools and colleges administration, yes, yeah. Then Mehrin administration control, yes. Administration എന്ന് പറയുന്നത് നിയന്ത്രണം എന്നാണ്. Audible ആണ്. Yes, Vishak. കേൾക്കോ? Yes. മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു മുമ്പോട്ട് പോകാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു ഇതായിരിക്കും മാനേജ്മെന്റ്. ശബ്ദം മുറിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഇടക്ക്.
ഇതില് മെഷറിംഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺട്രോൾ ആണ്, മാനേജ്മെന്റ് കോ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് എന്നുകൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക്, ഞാൻ അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, പലപ്പോഴും ചില പദങ്ങൾ നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ കേട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ശരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്ന മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അവരൊന്നും മാനേജ് ചെയ്യുന്നില്ല, അവർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഭാഗമാണ്. ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാനേജർ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിന്റെ മാനേജർ അല്ല. അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുള്ളത്. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും മാനേജ്മെന്റും നമ്മളതിന്റെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ശരിക്കും ഭരണമാണ്, മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിയന്ത്രണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏകോപിപ്പിക്കലാണ്. ഞാനത് എന്താണ് എന്ന് പറയാം. അത് എന്താണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണ ലഭിക്കും. സോ പ്ലീസ്. സോ സാധാരണ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് മാനേജ്മെന്റ്. അത് ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിലും ഏതിലും, നമ്മളിപ്പം ബിസിനസ്സിലൊക്കെ കാണും അല്ലെ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാനേജർ, സെയിൽസ് മാനേജർ, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണും. അപ്പൊ ഒരു ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് തൊഴിലാളികൾ ഒരു ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടാവും. ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക, അങ്ങനെ ഒരു ദൗത്യമാണ് മാനേജർ നിർവഹിക്കുന്നത്. സോ മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് the process of coordinating the activities or the roles of different members of a particular group so that to achieve the prescribed aims of that particular group. ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം, ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പ്, ഒരു പ്രത്യേക ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഗ്രൂപ്പ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തെ വിജയകരമായി നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള, ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള, ആ സംരംഭത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നയം നിർമ്മിച്ച് ആ നയത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സാമ്പത്തികമായും മറ്റുമുള്ള സഹായം നൽകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. ഇപ്പൊ സാധാരണ ഒരു ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യമാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മാനേജർ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും മാനേജ്മെന്റ് തന്നെയാണ്. കാരണം അതിന്റെ ഓണർ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മാനേജർ എന്ന് വിളിക്കാറില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഉണ്ടാവും. ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുടെ കീഴിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഓരോ വിഭാഗത്തിൽ, ഇപ്പൊ സെയിൽസ് മാനേജർ, സെയിൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ സെയിൽസ് വിഭാഗത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു മാനേജർ ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ സാധാരണ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളല്ല ശരിക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ആണോ? ആരാണ് ഏകോപിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ശരിക്കും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ആരാണ് ഏകോപിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്? മാസ്റ്റർ.
പ്രിൻസിപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെ? യെസ്. അപ്പോ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാനേജർ ആരാണ്? ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആണ്. ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആണ് ആ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകരുടെയും അനധ്യാപകരുടെയും അവിടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പ്രിൻസിപ്പാൾ. അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ശരിക്കും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാനേജർ. ശരിക്കും നമ്മളെ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നവർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റിയാണ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഭാഗമാണ്. അവർ അതോറിറ്റിയുടെ ഭരണ വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് മുകളിൽ നിന്നും താഴോട്ട് വരും. ഗവൺമെന്റിൽ തുടങ്ങി താഴോട്ട് വരും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So let's look at the difference between administration and management in detail. So look, administration, government, concerned minister, concerned officials, administrative committee of institutions. These are included in administration. On the government, ഒരു കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനമാണെങ്കിൽ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ്. അതിൽ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നതും എടുക്കുന്നതൊക്കെ ആരായിരിക്കും? കൺസേൺഡ് മിനിസ്റ്റർ, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി. പിന്നെ അതിന്റെ താഴെ വരുന്ന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി അല്ലെ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി. പിന്നെ അതിന്റെ താഴെ വരുന്ന ഓഫീസർമാർ, പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ. ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ഭാഗമാണ്? അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഭാഗമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. ഓരോ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിനും ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ സാധാരണ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അവരും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഭാഗമാണ്. They are also a part of administration. Then മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ടീച്ചേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. സ്റ്റുഡൻസ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അവിടെ മാനേജർ ആരാണ്? മാനേജർ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. then just look at the role or the purposes of different parts or different aspects. The main role of administration is policy making, financial support, curriculum framing, monitoring, appointment, review. Right? They create some policy. See, you have learned different policies of different governments. There was a policy declared by the Rajiv Gandhi government in 1986. It was their approach. It was their vision of education, on the basis of their philosophy, on the basis of their vision of education, a vision of life, vision of society. They declared some policy, government. Then you see SSA, Sarva Shiksha Abhiyan. It was an educational policy or scheme declared by Vajpayee government. So policy making, നമ്മൾ സാധാരണ നയ നിർമ്മാണം, നയപ്രഖ്യാപനം, ഗവൺമെന്റുകൾ നയം പ്രഖ്യാപിക്കാണ്. സാധാരണ നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ, ഗവൺമെന്റുകൾ നയം രൂപീകരിക്കുകയും അഥവാ ഈ ഗവൺമെന്റ് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഓരോ മേഖലയിലും ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ്, ഓരോ മേഖലയിലും ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ നയം എന്താണ്, ഏത് രീതിയിലാണ് ഓരോ മേഖലയെയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നയം. ഓരോ ഗവൺമെന്റിനും ഓരോ നയമുണ്ടാവും. അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കനുസരിച്ച്, മേ ബി അവരുടെ തത്വചിന്തയ്ക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കാം, അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കാം നയമുണ്ട്. ഒരു നയത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും എപ്പോഴും ഒരു ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഓരോരുത്തരും എന്തെയും നയമുണ്ടാകും. ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഒരു നയം സ്വീകരിക്കും, ആ നയം മറികടക്കാതെ, ആ നയത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറികടക്കാതെ ആയിരിക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഒരു നയം
രൂപീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ കേരള ഗവൺമെന്റ് നേരിട്ട് കോളേജുകൾക്കുള്ള സിലബസ് കേരള ഗവൺമെന്റ് ഒരിക്കലും നേരിട്ട് തയ്യാറാക്കില്ല. ഇല്ലല്ലോ. സോറി, ഇന്ന് സ്റ്റാഫ് കൗൺസിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഞാനത് മറന്നുപോയി. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനൊന്ന് സാറിനെ വിളിക്കട്ടെ. സ്റ്റാഫ് കൗൺസിൽ ഉണ്ട്, നേരത്തെ നോട്ടീസ് വന്നു. അപ്പൊ ഞാനത് ഉച്ചക്കാണെന്നില്ല. ഒന്നാമത് എനിക്ക് ഒരു 3-4 ദിവസം ക്ലാസ് എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കും ഭയങ്കര ഒരു മനസ്സിനൊരു ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ്. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനൊന്ന് സാറിനെ വിളിച്ചു.